you're doing well and welcome back to the 18th lesson of 504 essential words for IELTS and TOEFL. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به 18مین درس 504 واژه ضروری برای IELTS و TOEFLتون. امیدوارم که 17 تا درس قبلی که از ماها پیش شروع کرده بودیم رو دیده باشین و تمریناتش رو انجام داده باشین و کلی لغت‌های خوب یاد گرفته باشین. همیشه بهتون میگم این درس نه تنها به شما کلی لغت یاد میده، یعنی تو هر درس نه تنها 12 تا لغت یاد میگیرین، بلکه حتی کلی کالوکیشن خوب رو هم میتونین در کنارش یاد بگیرین و دایره لغاتتون، دایره کالوکیشن هاتون رو قوی بکنین. اما قبل از اینکه بریم سراغ درس جدید چی میخوام بگم؟ اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اول نفری خواهید بود که ویدیو ما رو میبینید، لذت ببرید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. بی وقفه بریم سراغ 12 تا لغت امروز. یه خبر خوب. Today's lesson is so easy to learn and the words are like, well, you've heard them. I guess you've heard them all before, so it's not a big deal, huh? Let's go through it. The first word of today's lesson is tragedy. Tragedy. We kind of say the same thing even in Farsi. So tragedy means a very sad situation, a very sad event, or a very sad time in your life. Tragedy, بچه تو فارسی هم همون تراژدی بهش میگیم. First of all, the stress is on the first syllable. So tragedy, tragedy. Don't say tragedy. No, tragedy. انگار صدای چه میشنوین. And means a very sad situation. یک شرایط یا یک بازی زمانی که برای شما غمناکه، غم انگیزه. For example, it's a tragedy that she died so young. It's a tragedy that she died so young. یک خیلی غم انگیزه که اون خیلی جوان مرد یا جوان مرگ شد. She died so young. The closure of the factory is a tragedy for all of us. The closure of the factory is a tragedy for all of us. بسته شدن این کارخونه برای همه ما غم انگیز و ناراحت کننده است. Closure که تو درس‌های قبلی بهتون یاد داده بودم. کالوکیشنش رو ببینین. It's a tragedy that. It's a tragedy that. خیلی غم انگیزه که یا خیلی تراژدیه که. A tragedy. کلاً a tragedy وقتی برای کسی tragedy هست یعنی برای کسی اون موقعیت غم انگیزه. Was easy. The first one was easy. Now let's go through the second one, which is even easier than the first one. The second one is pedestrian. Pedestrian. Pedestrian means people who walk on the street. No, they're not on any vehicle. For example, 2 pedestrians were injured when the car skidded. 2 pedestrians were injured when the car skidded. 2 تا فرد پیاده یا پیاده کسی که پیاده بودن تو پیاده رو زخمی شدن. were injured پسیو جملش. when the car skidded. بچه skid means وقتی که ماشین توی حالت غیر قابل کنترلی سر میخوره و از مسیر خارج میشه. The past form of skid is skidded. دقت کنید. skid no skid. skid مثل skin پوست صدای ای نداره. دیدین دیگه چارتی که بهتون درس داده بودم واسه صداها رو فکر کنم دیده باشین. اگه ندیدین حتما ببینین بچه‌ها، اون چارت به شما خیلی کمک میکنه تو pronunciation. از من گفتم بود. Now let's go through the third one. Glance. Glance. Glance is a very very short and quick look. For example, in glance. دیدین؟ این نگاه کوتاه میشه glance. So glance means a very short and quick look. For example, she glanced at her watch. She glanced at her watch. Preposition واسه glance استفاده میکنیم میتونه at باشه. اون به ساعتش نگاه سریع انداخت. She glanced at her watch. یه دقیقه نگاه کرد ببینه ساعت چنده. I glanced up quickly to see who had come in. I glanced up quickly to see who had come in. من یه لحظه سریع به بالا نگاه کردم که ببینم کی اومد تو. مثلا سرم پایین بود یکی اومد تو اینجوری نگاه کردم دوباره سرم آوردم پایین. این میشه glance. البته خود glance معنی کویکو داره، پس شما چه کویکو بگین چه نگین فرق نمیکنه. Glance up. Another preposition. So glance at. Glance up. Glance at something ما میکنیم. ما به یه چیزی نگاه میکنیم مثل watch.
or glance at somebody. به یک کسی سری نگاه میکنیم. حالا نگاه کنین. He glanced briefly down the list of names. He glanced briefly down the list of names. اون خیلی سریع و کوتاه به لیست اسامی نگاه کرد. prepositionی که اینجا استفاده شده بچه‌ها down هستش. دوباره briefly یعنی shortly یا خیلی quickly، خیلی سریع. نگاه کنین. To glance at, over, down, through something means to read something quickly. پس من این جمله رو با تمام این preposition ها میتونم بگم. He glanced briefly at the list of names. He glanced briefly over. He glanced briefly down or through. همش درسته و همش هم یعنی to read something quickly. To read something quickly. یه چیزی رو سریع خوندن. Number 4. Budget. Budget. It has 2 syllables and the stress is on the first syllable. So budget. Budget is kind of again the same as what the word we say in Farsi. Budget means the amount of money available for doing something or for a project or for buying a house, for whatever. The amount of money available. اون مقدار پولی که در دسترس هستش برای انجام دادن یه پروژه، خرید خونه، هر کاری. تو فارسی تقریبا همین چیزو میگیم، بودجه. For example, the work was finished on time and within the budget. The work was finished on time and within the budget. اون کار انجام شد به موقع و در به اندازه بودجه که واسش برنامه ریزی شده بود. پس بچه‌ها within the budget یعنی در میزان همون بودجه برنامه ریزی شده، نه بیشتر نه کمتر. within the budget. چون شما وقتی یه پروژه‌ای رو میخواین انجام بدین یا حتی یه خونه، یه ماشین میخواین بخرین، مثلا میگه آقا من مثلا $500,000 دارم، میخوام یه خونه بخرم، بیشتر از این نمیتونم. من $500,000 ندارم، کلا داشتم میگفتم. So within the budget این الان $500,000 میشه باجت من. I finally found a house within my budget. من بالاخره یه خونه پیدا کردم که توی بودجه من بود. They went over budget. بچه to go over budget، بذار من این فعلش هم خط بکشم. To go over budget یعنی وقتی که پروژه‌تون از اون بودجه‌ای که براش برنامه‌ریزی کرده بودین بیشتر میشه هزینه‌اش. تو اون حالته که شما go over budget میشین، یعنی میرین از بودجهتون بیشتر. So to go over budget means از حد بودجه‌ای که برنامه‌ریزی کردین بیشتر. They went over budget for that project. اونا واسه اون پروژه بودجهشون بیشتر شد. یعنی مجبور بودن که مثلا اگه $3,000 گذاشتن، بودجه اون پروژه براشون $5,000 تموم شد، پس الان over budget شدن. حالا برای باجت بچه‌ها کالوکیشن های دیگه هم داریم، مثلا an annual budget, a monthly budget, a family budget, an education budget. بودجه سالانه، بودجه ماهانه، بودجه خانوادگی، بودجه تحصیلی. هر چیزی رو میتونی قبلش بذاری و بعدش باجت بیاری، میشه بودجه اون کار. و نکته دیگه که وجود داره بچه‌ها برای باجت دی هم تلفظ نمیشه دیگه، باجت نمیگیم، باجت. خیلی 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 عبارت و اصطلاح وجود داره برای in terms of finance, in terms of accounting, in terms of stocking, in terms of investing. Budget has different meanings for each field. Not like different, but you can use it for many things. برای خیلی چیزا میتونین استفادهش بکنین. من یه لیستی از مثال ها و عبارت هایی که با باجت میشه زد و براتون آماده میکنم. اگر دوست داشتین بیشتر برین تو دلش یاد بگیرین، اگر نه forget about it. فقط این دوتا کالوکیشن خیلی خوب و اینو یاد بگیرین. that's not. اگه کسی رشتهش مدیریت یا فایننس یا اکاونتینگ یا مثلا تو کار سهامه، خوبه این مثالا رو بلد باشه. Number 5. Nimble means when something or somebody is nimble means that thing or that person is very quick in doing something. Or I would say agile as a synonym for it. Agile. وقتی یه کسی یه چیزی nimble هستش یعنی تو انجام دادن چیزی خیلی سریعه. میتونه سینونیمش agile باشه. مثلا you need nimble fingers for that job. You need nimble fingers for that job. تو برای اون کار احتیاج به انگشتای خیلی سریع و با مهارت داری.
مثلا پیانیستا nimble fingers باید داشته باشن. As a pianist you should have nimble fingers. به عنوان یک کسی که پیانیست هستش باید انگشتای سریع و با مهارتی داشته باشی. She has a nimble mind. اون یک مغز سریع و تند داره. She can calculate everything in her mind. اون میتونه همه چیز رو توی ذهنش calculate بکنه، محاسبه بکنه. پس a nimble mind is a good collocation, means a very, very agile mind, or when someone can calculate things in his or her mind, that person has a nimble mind. And nimble fingers means انگشتای خیلی با مهارت و سریع. لغت بعدی خیلی پرکتیکال هستش. بچه‌ها اگه من یه ذره نرم صدامو بالاتر میبرم به خاطر اینکه اگه رو تون آروم مثل اینجوری حرف بزنم شما کاملا صدای همسایه های من داشتید و انقدر ماشاءالله این همسایه ها با احترام و با فرهنگن خیلی به حقوق همسایه‌شون که من هستم احترام میذارن، واسه همین دارم بلندتر از حد همیشه صحبت میکنم چون خیلی صداشون زیاده. I can't take it anymore. واسه همین. Okay, forget about it. Number 6. Manipulate. بچه اولا دقت کنین که این صدا شواه و این که استرس روی سیلاب دومه. Manipulate means first of all one of its meaning is disapproval. یکی از معنیای بچه manipulate حالت disapproval داره، یعنی یه ذره خوب نیست، معنی منفی بهتون میرسونه. Manipulate as a disapproval means as a disapproval word means to try to influence somebody or something by your abilities, like to try to I don't know how to say, to try to deceive people, to try to deceive things. وقتی سعی میکنی با یه سری از کارهایی که میکنی یه سری افرادی یه چیزی رو منیپولیت بکنی، یعنی چی؟ یعنی داری گولشون میزنی یا داری مثلا نمیدونم چجوری، یه معنی منفی میده دیگه، یعنی درست نیست از لحاظ انسانی شما این کارو بکنی، ولی میشه گفت منحرف کردن یه جورایی، یا میشه گفت با استفاده از توانایی‌ها یا مثلا ظاهر چهرت یا هر چیزی سعی کنی از افراد وادار کنی که فلان کار رو برات انجام بدن. من چی میگم؟ یعنی از توانایی‌ها تو راه منفی استفاده کنی. حالا نگاه کنین این معنیش disapproval هستش. مثلا she uses her charm to manipulate people. She uses her charm to manipulate people. اون از زیبایی و چارمش، زیبایی و جذابیتش استفاده میکنه برای اینکه مردم رو منحرف بکنه، گول بزنه. مثلا نمیتونم مثال بزنم، بد میشه مثالش، بدش کنیم. For example, a politician knows how to manipulate public opinion. A politician knows how to manipulate public opinion. یک سیاستمدار میدونه چجوری ذهن یا طرز تفکر عموم مردم رو منحرف بکنه، یعنی میدونه چجوری دستکاری بکنه. میتونیم بگیم دستکاری کردن. اینجا میدونه چجوری ذهن عموم یا طرز تفکر عموم مردم رو دستکاری بکنه. میدونن دیگه، خیلی قشنگ manipulate میکنن. Or they finally manipulated us to agree on the project. اونا بالاخره ما رو گول زدن، که نمیتونیم بگیم گول زدن، یعنی قانع کردن از طریق راهی که نه راه درست، قانع کردن که ما اون پروژه رو قبول بکنیم. مثلا اومدن گفتن ما اینقدر بهتون برایب میدیم، رشوه میدیم، باید این پروژه رو قبول کنیم. این کار الان میشه منیپولیت کردن. این معنی دیساپرووالش بود. معنی فرمال و معنی درستش، خوبش، یعنی معنی که منفی نیست، این هستش که to try to use your knowledge or your skills in something, in doing something. از knowledgeت و از توانایی‌هات برای انجام کاری استفاده بکنی. مثلا scientists manipulate rats for developing new drugs or for inventing new drugs. مثلا دانشمندا موشا رو دستکاری میکنن یا رو موشا آزمایش انجام میدن برای مثلا
توسعه دادن داروها یا برای مثلا اختراع کردن داروهای جدید، ابداع کردن داروهای جدید. پس اون کار مثلا وقتی موشا آزمایشگاهی دستکاری میکنن، وقتی مثلا یه کامپیوتر رو دستکاری میکنن، منیپولیت میکنن، یعنی دارن از علم و دانششون در راه خوب استفاده میکنن. مثلا من فلان چیز رو دستکاری میکنم که به یک نتیجه‌ای برسم، از دانشم استفادهش میکنم. اوکی، پس 2 تا معنی داشت. Number 7, reckless. Reckless. Reckless means someone who's not afraid of anything. یه کسی که از چیزی، یه ویژگی هستش تو افراد که وقتی از چیزی نمیترسی یا بی پروا. مثلا The reckless driver injured 3 people. اون راننده بی پروا، بی محابا، کسی که اصلا خیلی نترسه، 3 تا آدم رو زخمی کرد. Or he has always been reckless with money. He has always been reckless with money. اون همیشه تو خرج کردن پول reckless، بی پروا، یعنی همینجوری پول خرج میکنه، براش مهم نیست. که میگیم spendthrift، یکی دیگه از هم معنیاش. He is so spendthrift. He has always been reckless with money. یا آهنگ بیانسی داره میگه که I feel so reckless when I rock my Givenchy dress. میگه وقتی لباس ژیوانژی رو تنم میکنم، راک میکنم، تنم میکنم، خیلی بی پروا میشم. به منم اون لباس ژیوانژی رو بدن تنم بکنم، باور کنیم بی پروا میشم. اوکی. It was a fun part of it. خب 7 لغات رو رفتیم سراغش. بریم با تخته دیگه که 5 لغت دیگه مونده رو ببینیم و برگردیم. خب بچه بریم سراغ تخته دوم. همونطور که می‌بینید هم خیلی کمه هم خیلی آسونه. The 8th word is horrid. Horrid. Horrid means unpleasant and unkind. Unpleasant and unkind. For example, a horrid smell. A bad smell. یه بوی بد. Or don't be so horrid to your brother. Don't be so horrid to your brother. انقدر با برادرت بد نباش. بچه 2 تا نکته. اول از این که این لغت old fashioned. یعنی چی؟ یعنی الان دیگه استفاده نمیشه، پس شما هم استفادهش نکنید. اگر خواستین یه چیز unpleasant و unkind بگین، یه چیز بد یا یه چیز غیر دوستانه بگین، به جاش از horrible استفاده کنین. Horrible. So این لغت خیلی old fashioned، یعنی الان دیگه اصلا منسوخ شده و استفاده نمیشه. به جاش بگین horrible. و دقت بکنین بچه‌ها both horrid and horrible، نگاه کنین جفت اینا، میخوام بهتون یه چیزی راجع پرونانسیشنش بگم. بچه‌ها این صدای او اینجا به این صورت تلفظ میشه horrible، horrid، horrible. پس horrid horrible نیست، horrible، horrible، horrid. او کامل نیست، horrible، horrid. Okay? Horrible, horrid. Number 9, rave. Rave. The first meaning of rave means to praise something. To praise something. And یه چیزی تعریف کردم. مثلا, the critics raved about his performance in Hamlet. Performance رو مثل British accent گفتم. Performance. خب. So the critics raved about his performance in Hamlet. منتقدا راجع به اجرای اون توی هملت ریو کردن، پریزش کردن، خیلی ازش خوب گفتن. So the critics raved about his performance in Hamlet. So the preposition is about. To rave about something means to praise something. The second meaning of rave means to shout in an angrily way or to shout, to yell. داد زدن، فریاد زدن. For example, she was shouting and raving at them. She was shouting and raving at them. اون داشت داد میزد و با عصبانیت با اونها حرف میزد. پس از روی عصبانیت سر کسی داد زدن، ریو کردن. Why are you raving at me? چرا داری اینقدر عصبانی سر من داد میزنی؟ Not very practical. خیلی کاربردی نیست ولی if you want you can learn it. Number 10, economical. Economical. دقت کنید بچه‌ها این هم میتونه به این صورت باشه، هم میتونه به این صورت. چه بگم economical، چه بگم economical, both are correct. Economical, economical. پس
ای جفتش هم درست هستش. means when something is economical means that thing doesn't use that much energy, that much money, that much time. So it's like it's energy saving, it's time saving, it's money saving. وقتی یه چیزی اکونومیکاله یعنی خیلی پول صرف نمیکنه، تایم صرف نمیکنه، انرژی صرف نمیکنه. از لحاظ پول و انرژی و جنبه‌های مختلف مقرون به صرف هست. میتونیم بگیم مقرون به صرفه یا اقتصادی. For example, Toyota is an economical car to buy. Toyota is an economical car to buy. تویوتا یک ماشین فوق‌العاده اقتصادی برای خریدن هستش و مقرون به صرف هست. چرا؟ چون انرژی خیلی مصرف نمی‌کنه. نه انرژی که نه، حالا the same. مثلا خیلی قطعاتش خراب نمیشه هی بخوای خرج بکنی و خیلی چیزای دیگه. There is increasing demand for cars economical on fuel. There is increasing demand for cars economical on fuel. یک درخواست افزایشی داریم برای ماشین هایی که از لحاظ سوخت اقتصادی یا مقرون به صرفن. بچه‌ها وقتی میخوایم بگیم چیزی از لحاظ چیزی مقرون به صرف هست آن، مثلا Toyota is so economical on fuel and money. مثلا تویوتا از لحاظ سوخت و پول چیزه مقرون به صرف هست یا اقتصادیه. پس on is a preposition. Number 11, lubricate. Lubricate. Lubricate means to oil something, to I don't know how to say it. بریم سراغ مثالش. نمیدونم آخه چجوری بهتون definitionشو بگم. For example, the car engine needs to be well lubricated with oil. The car engine needs to be well lubricated with oil. موتور ماشین باید به خوبی نرم بشه یا فارسیش هم نمیدونم چی میشه، با روغن خوب نرم بشه یا روغن کاری بشه. پس موتور ماشین احتیاج داره که با روغن به خوبی روغن کاری بشه، نرم بشه، لوبریکیت بشه. خیلی بچه بازم میگم لغت چیزی نیست، پرکتیکالی نیست. بس هم گفتم این درس خیلی آسونه. یعنی اون لغتی نیستش که بخواین توی مثلا آیلتس مثلا تافلتون تو اسپیکینگ یا رایتینگ بخواین اونقدر مثلا استفادهش بکنین. ولی مثلا اکونومیکال چرا، منیپولیت که تو تخته قبلی داشتیم چرا، این لغت‌های خوبی هستن. Number 12 and the last one, ingenious. بچه ingenious is an adjective و I've seen a lot of students misuse the ingenious and genius. خیلی دیدم که به اشتباه genius و ingenious رو با هم استفاده میکنن. بچه genius is a noun, ingenious is an adjective. این یه adjective، این nounه. وقتی میخوایم بگیم تو خیلی باهوشی، تو خیلی نخبه‌ای، نمیگم you're genius، میگم you're a genius or you're ingenious. پس اینو میخوام استفاده کنم قبلش باید آرتیکل بیارم، A بیارم. You're a genius. تو خیلی باهوشی. Or you're ingenious. تو باهوشی. پس این noun دقت بکنید. For example, smart car is an ingenious way of saving energy. Smart car is an ingenious way of saving energy. ماشین های هوشمند یک راه بسیار جدید، یک ایده هوشمندانه برای سیو کردن انرژی هستن. An ingenious way. بچه نگاه کنین این a way بوده، یک راه. حالا میخوام بگم یک راه هوشمندانه. این همچنان ادجکتیوه ها، نگین چرا پس ان اومده قبلش. این ادجکتیو، این نونه. حالا میخوام بگم که راه هوشمندانه. آرتیکلی که اینجا میذارم با توجه به حرف اول صفت همه. An ingenious way. A way, a smart way, an ingenious way, okay, of saving energy. Or she's very ingenious when it comes to finding excuses. اون خیلی باهوش میشه وقتی که حرف بهانه پیدا کردن میشه. یعنی وقتی میخواد بهانه بیاره خیلی باهوش میشه. She's very ingenious. میبینین هیچی نیومده. Very ingenious مثل very happy, very smart. Okay? پس این noun، این adjective. You're
a genius, noun. You're ingenious. دقت کنی این دوتا رو با هم قاطی نکنی. این ادجکتیوه. این هم از درس فوق‌العاده آسون و راحت امروز. لغاتای که less practical بودن رو بهتون گفتم. دیگه میدونین دیگه بعد از اینکه ویدیو تموم شه میرین سراغ یه متن که من از رو متن براتون میخونم. تمام 12 تا لغاتی که تو درس بهتون درس داده شد رو تو متن میبینین و بعدش هم که تو چنل تلگراممون اگر هنوز جوین نیستین این پایین تو دسکریپشن میتونین لینکش رو بردارین. چرا؟ چون برای هر درس تمرین جداشو میذاریم با جواب، ولی اول لطفا تمرین رو خودتون انجام بدین و بعد جواباش رو چک کنین. از همه اینها مهمتر جملات خودتونه. Check different dictionaries first and then make your own sentences. Why I always tell you to check different dictionaries? Because in this way you'll be able to learn a lot more practical and common collocations. به خاطر اینکه میتونید یه عالمه collocation های بهتر یاد بگیرین. پس don't forget to share your sentences down here with us and your friends. Till another lesson of 500 for essential words for IELTS and TOEFL. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye-bye. The challenge of the small car. The automakers in Detroit barely survived the tragedy of 1956. That was the year the consumer became aware of the Volkswagen and the auto market was forever altered. Once Americans got a glance at the low-priced, nimble, small car that one could manipulate so easily, they frequently refused those horrid Detroit monsters with 8 cylinders and 10 miles to each gallon of gasoline. Many pedestrians previously uninterested in owning a car began to purchase small foreign cars. Conservative as well as reckless drivers found the price within their budget and became customers. Volkswagen owners would rave about their economical cars, telling everyone how little gas they used and how infrequently they needed to be lubricated. Volkswagen, once one of the most popular small cars sold in America, has now fallen behind the autos of the ingenious Japanese manufacturers.